Good morning, students. Today we are going to discuss about the remaining activities of the chapter The Wind and the Sun. So you can take page number 49. The first activity of this page, find a rhyming word from the story for each of these words. താഴെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. We want to find out some rhyming words from our story. Okay, so first one, bun. Bun, rhyming word from the story, sun. Bun, sun. Hold. Hold, rhyming word, cold. Then boat, caught. Fan, can. Sunny, funny. Pot, hot. Once again, bun, sun, hold, cold, boat, coat, fan, can, sunny, funny, pot, hot. Now next activity, let's write. Here are some doing words in the story. Okay, doing words, action words. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക. വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ്, റൈറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് സം ഡൂയിങ് വേർഡ്സ്. വാക്കിംഗ്, സ്മൈലിംഗ്, ബ്ലോവിങ്, പുള്ളിങ്. നടക്കുന്നു, സ്മൈലിംഗ് ചിരിക്കുന്നു, ബ്ലോവിങ് വീശുന്നു, പുള്ളിങ് വലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് to find out some action words from the story. 3 action words. It must be ending with ing form. Okay, so ing ഫോമിൽ അവസാനിക്കുന്ന 3 റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കൂടെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ്, puffing. പഠിച്ചില്ലേ? പഫിങ് ഹിസ് ചീക്സ്, വിൻഡ് പഫിങ് ഹിസ് ചീക്സ് എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ? പഫിങ്, വീർപ്പിക്കുക. ദെൻ ഷൈനിങ്. ഓക്കെ, 3 റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വാക്കിംഗ്, പഫിങ്, ഷൈനിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ബിലോ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി വാണ്ട് ടു ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, which are the words pulled, took, blew, felt, wandered, started. One day the wind and the sun had a competition. വിൻഡും സണ്ണും കൂടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചു. They dashed to make a man take off his coat. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? They dashed, they wanted to make a man ടേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് കോട്ട്. ഒരു മാൻ, അദ്ദേഹം കോട്ട് ധരിച്ച് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആ കോട്ട് അഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചത്. ദേ വാണ്ടഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ വാണ്ടഡ് to make a man take off his coat. First, the wind dashed hard. The wind blew hard. B-L-E-W, blew hard. The man dashed his coat tightly round himself. The man dashed his coat, pulled his coat. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun dashed shining hard. Then the sun started shining hard. The man dashed hot. Felt, അനുഭവിച്ചു അല്ലേ? അനുഭവപ്പെട്ടു, ചൂട് തോന്നി അല്ലേ? Felt hot and he dashed off his coat. He took off his coat. So once again, one day the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. First, the wind blew hard. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his coat. Clear? Okay, students, then you can take page number 5050. Look at these pairs of words with opposite meanings. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം?
here are some words. Then we want to write the opposite of words. Hot, opposite, cold. Big, small. Strong, weak. Then now write the opposite of താഴെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഗുഡ്, ഗുഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാഡ്. ഹാർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോഫ്റ്റ്. ടോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് short. Black opposite white. Once again children, good, bad, hard, soft, tall, short, black, white. Is it clear? Yes. Look at the next activity, crossword fun. Look at the pictures and complete the words in the puzzle. Pictures നോക്കിയിട്ട് ആ puzzle complete ചെയ്യണം. First picture എന്താണ്? Man. So you can write M-A-N, man, in the first column. Okay. Then second one, coat. So you can write coat, C-O-A-T. താഴേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത്. Then third one, sun, S-U-N, sun. Then fourth picture, wind, W-I-N-D, wind. Then next, team time. ടീമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. യു ക്യാൻ ഡു വിത്ത് യുവർ മദർ. ഓക്കെ. ആക്ട് ഔട്ട് ദ പ്ലേ. നിങ്ങളോട് ഈ വിൻഡ് ആൻഡ് ദ സൺ എന്നുള്ള പ്ലേ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം. മേക്ക് പേപ്പർ മാസ്ക്സ് ഫോർ ദ സൺ ആൻഡ് ദ വിൻഡ് യൂസിങ് കളേർഡ് ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ. കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വിൻഡിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കണം. Everybody can turn to be the wind, the sun or the man. നിങ്ങൾ ആരായി മാറണം? വിൻഡോ, സണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മാനോ ആയി മാറണം. Now write 2 sentences about one of the masks. ഇനി നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കിനെ പറ്റി 2 സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. മാസ്കിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ടീച്ചർ wrote here about സൺ മാസ്ക്. ഓക്കെ. ടീച്ചർ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു മാസ്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാം. സോ ദ സൺ മാസ്ക് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ. നല്ല യെല്ലോ കളറിലായിരുന്നു ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്ക്. സോ ടീച്ചർ റോട്ട് ദ സൺ മാസ്ക് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഹാസ് തിൻ ട്രയാങ്കിൾസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബോർഡേഴ്സ്. റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ബോർഡേഴ്സിൽ വരിക. ഓക്കെ. റെപ്രസെൻറ്റിങ് സൺ റേസ്. സൺ റേസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ് സണ്ണ് ഷൈൻ ചെയ്യണതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം? റൗണ്ട് ബോർഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് തിന്നായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതാണ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ദെൻ ടീച്ചർ വിൽ സെൻഡ് യു ദ നോട്ട്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് activity, page number 51. Let's read and answer. എന്ത് ചെയ്യണം? Let's read and answer. A big wind is blowing. Look at the leaves are flying. നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അല്ലേ? A big wind, ശക്തിയായി കാറ്റ് വീശുന്നു. is blowing, വീശുന്നു. Look, the leaves are flying. leaves ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? They are flying. The wind can blow trees down. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൻഡ് can blow trees down. വിൻഡ് ശക്തിയായിട്ട് വീശിയപ്പോൾ trees are down. It can blow houses down. വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വിൻഡ് കാറ്റ് വീശി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? വീടുകളൊക്കെ വീഴും, മരങ്ങളൊക്കെ വീഴും അല്ലേ? അപ്പോൾ വീടുകൾ വീഴുന്നു. My house is old. എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ വീട് it is old. Will it come down? അത് താഴേക്ക് വീഴുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Now, are these sentences right or wrong? Now, are these sentences right or wrong? ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, the wind can down a house. The wind can down a house. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കി നോക്കൂ. The wind can blow trees down. ട്രീസ് താഴേക്ക് വീഴ്ത്തി. Then it can blow houses down. ഹൗസസും താഴേക്ക് വീഴ്ത്തി. So it is true. The wind can
ബ്ലോ ഡൗൺ എ ഹൗസ്. താഴേക്ക് വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ലേ വിൻഡിനെ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ വിൻഡ് ക്യാൻ ബ്ലോ ഡൗൺ എ ഫീൽഡ്. ഫീൽഡിനെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയോ? പാടം, അതിനെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയോ? നോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. ദ വിൻഡ് ക്യാൻ ബ്ലോ ഡൗൺ എ ചൈൽഡ്. ഒരു ചൈൽഡ്, ഒരു കുട്ടിയെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. ഓക്കെ, അത്രയും ശക്തിയായി വീശൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യുവർ ഓൺ വിഷ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല കാറ്റ് വീശുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, റയർ കേസിൽ അല്ലേ. സോ ടീച്ചർ റോട്ട് ഹിയർ ഫാൾസ്. ഫോർത്ത് വൺ, ദ വിൻഡ് ക്യാൻ ബ്ലോ ഡൗൺ എ ട്രീ. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ട്രീയെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയും. The wind can blow down a river. റിവറിനെയോ? That is. So first one true, second one false, third one false, fourth one true, then fifth one, that is also false. So students, by this let us wind up our today's class and this chapter. ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So let us wind up our today's class.